حضور والا نماز کے متعلق گفتگو چل رہی ہے اور ایک پیار والے نے سوال کا پوچھا تو میں نے اس کو جو جواب دیا اس میں اصلاح فرما دیجیے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ مسجد جماعت میں شامل ہوا ہوں, ٹھیک ہے, پہلی رکعت چھوٹی ہے, دوسری رکعت میں شامل ہو گیا ہوں, تو قرات امام جو فرما رہا ہے یعنی عصر کی نماز ہے اور وہ جو امام ہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی صورت ملا کے پڑھے گا. تو مجھے نہیں پتا اس نے کون سی صورت پڑھی, مجھے ڈاؤٹ ہے, میرے تو علم ہی نہیں کیونکہ وہ خاموشی میں ہے. تو اس نے نماز مکمل کی. اب جب میں اٹھ کر دوبارہ بقیہ نماز کی ایک رکعت ادا کروں گا تو میں کون سی صورت پڑھوں گا؟ جو دل کرے, اور جو دوسرا دل کرے, کوئی پابندی نہیں. حتیٰ کہ جہری نماز کے اندر بھی کہ جس میں امام نے قرات کی اور اس نے سن بھی لی, لیکن اب اس کو اس کے بعد والی کوئی صورت یاد نہیں, وہ جون سی بھی صورت اس کو آتی ہے وہ پڑھ لے گا, کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا وہ ایک اور مسئلہ ہے, اکثر میں نے یہاں پر بھی محسوس کیا ہے کہ امام جب قرات میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہے, جماعت کروا رہا ہوتا ہے, تو کچھ لوگ پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں اسلام کہاں تک نرمی دیتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ مختلف مسالک کے لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کسی اور مکتبہ فکر کا شخص آپ کے پیچھے نماز پڑھنے پر اس کا دل مان گیا ہے تو اس کے اوپر اپنا مسلک تھوپنا میرا خیال ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے. وہ اس کے خیال میں, اس کی معلومات کے مطابق, اس کے عقیدے کے مطابق, اس کے مسلک کے مطابق مقتدی کو پیچھے پڑھنا چاہیے, لہذا وہ پڑھ رہا ہے. صرف اس کا الٹا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اونچی آمین نہیں کہا. اگر اس نے اونچی آمین نہ کہہ کے آپ کے ماحول کو برقرار رکھا ہے لیکن وہ اپنے عقیدے کے مطابق پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر ہمیں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. ہمارے مسلک کے مطابق خاموشی ہے, حنفی بریلوی کے مطابق کہ امام کی جہری قرات, جہری یعنی اونچی آواز میں جیسے ابھی بول رہے ہیں, جیسے مغرب, عشاء اور فجر میں اور جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں ہوتی ہے کہ امام اونچی قرات کرتا ہے, یہ جہری نمازیں ہیں. ان کے اندر جب امام نے کچھ پڑھ دیا مقتدی کا پڑھا گیا, کیونکہ دو قانون. پہلا قانون, امام کا عمل مقتدی کو کافی ہے. پہلا قانون, امام کا عمل مقتدی کو کافی ہے. امام مقتدی سے غلطی ہو گئی, کوئی سجدہ صاحب نہیں. امام سے غلطی ہوگی, پیچھے 10,000 مقتدی ہیں, سب کو سجدہ صاحب پڑھ گیا. امام کی غلطی ہوئی تو سارے مقتدیوں کے گلے پڑ گئی. امام کی کوئی غلطی نہیں, مقتدیوں نے 50 لوگوں نے غلطیاں کر لیں, 10 کر لیں, بس ایسی غلطی نہیں کی جس سے نماز ٹوٹتی ہے, تو ان کی غلطیوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسی یہ پہلا قانون آ گیا کہ امام نے قرات کر دی, سب کی قرات ہو گئی. دوسرا قانون, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جب قرآن پڑھا جائے چپ کر کے سنو. جب اللہ نے حکم دے دیا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ کر کے سنو, تو اب حکم چپ کر کے سننا از خود تابع داری ہے. اللہ فرما رہے چپ, آپ کہتے نہیں میں تو پڑھوں گا, اب حساب خود کر لو. اللہ کہتا ہے چپ, تم کہتے نہیں میں تو پڑھوں گا, حساب خود کر لو. لہذا حنفی بریلوی کے عقیدے کے مطابق امام نے اگر قرات کر دی, مقتدی نے قرات نہیں کرنی. اگر امام اونچی پڑھ رہا ہے تو اس کی ہو گئی, وہ چپ کر کے سن رہا ہے نا, وہ چپ کر کے سن رہا ہے, اللہ کے حکم کی وجہ سے چپ کر کے سن رہا ہے, تو وہ پڑھ ہی رہا ہے بھائی, وہ پڑھی جا رہی ہے, اس کے حصے کی پڑھی جا رہی ہے, وہ چپ کر کے سن رہا ہے, وہ سننے کے انداز میں اس پڑھے جانے میں شامل ہو رہا ہے, کیونکہ وہ سن رہا ہے, وہ سن کر اس کے شامل ہو گیا. یہ ہو گیا حنفی بریلوی کے عقیدہ. باقی دیگر مسالک میں ہے کہ جی مقتدی کو پیچھے پڑھنا چاہیے, وہ ایک اور حدیث کو لے کر آتے ہیں. اس حدیث کا متن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں الحمد شریف کہا جائے. جی, جس نماز میں
अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़ी जाए उसमें नमाज नहीं है। ठीक है। अब ये हुक्म किन नमाजों के लिए है? खफी नमाजों के लिए है, और अकेले की नमाजों के लिए है, मुफरद नमाजों के लिए। ठीक है। जमात का कानून अलग है, मुफरद का कानून अलग है, जहर का कानून अलग है, खफी का कानून अलग है। ऊंची किरत वाली नमाज का कानून अलग है, खामोश किरत वाली नमाज का कानून अलग है, अकेले बंदे की नमाज का कानून अलग है, जमात की नमाज का कानून अलग है। ठीक है। अच्छा, अलबत्ता हनफियों के अंदर एक और चीज़ पाई जाती है, बहुत सारे उलमा ने किताबों में ये बात लिखी है और वो इसको फॉलो करते हैं। वो कहते हैं लफ्ज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं फरमाया सूरत फातिहा। नुक्ता ज़हन में रखना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह। कि नमाज तब तक नहीं होती जब तक उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़े। सूरत फातिहा का लफ्ज़ नहीं पढ़ा इरशाद फरमाया। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब इमाम जहरी नमाज में, जिसमें इमाम क़िरात कर रहा है, खड़ा होता है, तो खड़ा होते ही मसलन सजदे से उठा, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन, चल चौथा गियर लगा दिया, ना करे ऐसा। इमाम के लिए मुस्तहसन ये है कि जब वो सजदे से खड़ा हो तो सुकून से 1 2 4 सेकंड गुजार दे। सजदे से खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, अब दिल में पड़ा है, अब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी देर में पिछलों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ भी लेनी। ठीक है। और उनके वो हदीस वाले अल्फाज उनके पूरे हो जाने। अहले सुन्नत की किताबों में ये जुमला लिखा हुआ है। इमाम जब सजदे से खड़ा हो, खड़ा होते ही फ़ौरन अलहम शरीफ मत शुरू करो, सुकून से पहले सांस लो, फिर बिस्मिल्लाह सुकून से पढ़ो, फिर अलहम शरीफ शुरू कर दो। फालतू इंतज़ार मना है। नमाज के अंदर फालतू किसी भी रुकन पर फालतू रुकना मना है। हाँ, यहाँ खड़ा हुआ, अब तेज़ी से खड़ा हुआ है तो सुकून, उसने किरत करनी है, ऊंचा बोलना है, उसको ज़रा सांस लेने की ज़रूरत है और बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत है। और बिस्मिल्लाह उसने आराम से पढ़े, एक सांस ले और फिर अपनी गुफ्तगू शुरू कर दे। इतनी देर में पीछे वाले जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ आदि आदि पढ़ी बैठे होंगे और वो हदीस के अल्फाज से बाहर निकल चुके होंगे, पूरे हो चुके होंगे। इमाम साहब की बोला जी नीयत किस तरह करे तो मुक्तदी दी नीयत किस तरह है? मुक्तदी की नीयत अगर हम अपनी उर्दू ज़ुबान में, नीयत के लिए अरबी ज़ुबान शर्त नहीं है। ठीक है। जो भी आपकी ज़ुबान है, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, इस तरह की जो भी पश्तो, जो फारसी, जो ज़ुबान भी है उसी में आप नीयत करेंगे, क्योंकि नीयत बुनियादी तौर पर इरादे का नाम है। ठीक है। क्या मैं 2 रकात नमाज, 4 रकात नमाज, 3 रकात नमाज फ़र्ज़, वक़्त नमाज, मगरब, इशा, ज़ोहर, फजर, वक़्त भी बयान करना है। ठीक है। और अगर मुसाफिर है तो फिर पड़ेगा कसर बवजह सफ़र। कसर का लफ्ज़ भी और क्यों कसर है ये भी पड़ेगा। कसर बवजह सफ़र, ये इजाफा करेंगे कि तो लाजमन? हाँ लाजमन, क्योंकि मुसाफिर इजाफा करेगा ना, दूसरा नहीं। ठीक है। पीछे इस इमाम के, और यहाँ पर कुछ लोगों ने एक लफ्ज़ और लिखा है, इमाम की बजाय उन्होंने लिखा है पीछे इस पेश इमाम के। जी जी हाँ, ठीक है। पेश इमाम। दोनों ठीक है, अगर सिर्फ इमाम बोल रहे हैं ठीक है, क्योंकि उस इमाम से मतलब भी पेश इमाम ही है, और पेश इमाम कह देंगे तो भी ठीक है। पीछे इस पेश इमाम के मुंह तरफ किबला शरीफ, बंदगी अल्लाह ताला की, अल्लाह अकबर। और इमाम साहब क्या पढ़ेंगे? जहाँ उसने पढ़ा, मुक्तदी ने पीछे इस इमाम के, इमाम पढ़ेगा माँ इस जमात के। इमाम अपनी नीयत में पीछे वालों को शामिल करेगा। हत्ता कि कई मुफ्तियान ने ये लिखा है, अगर इमाम ने मुक्तदी को नीयत में शामिल नहीं किया तो जमात नहीं हुई।
اللہ اللہ इमाम का मुक्तदियों को अपनी जमात में शामिल करना جی ये वाजिब इसमें है। मुक्तदी ने नियत में ये नहीं कहा पीछे इस इमाम के, लेकिन पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कर दी, उसकी नियत अमलन हो गई جی क्योंकि वो फॉलो कर रहा है ना। लेकिन इमाम ने अगर मुक्तदी की नियत नहीं की तो फिर मुक्तदी उसकी जमात में शामिल नहीं है, और उसका गुनाह किसको है? इमाम साहब के गले में, जिसने नियत में गड़बड़ी की। جی लिहाजा इमाम की नियत में माँ इस जमात के शामिल है। अब जमात का तसव्वुर भी ज़हन में होता है, पीछे 2 लोगों की जमात है या 10 लोगों की जमात है या मस्जिद पूरी में जितने आ गए। क्लियर हो गई थी बात कि इमाम जो है वो अपनी नियत में पीछे वाले सब लोगों को खुला शामिल करेगा, पीछे जितने भी आ गए, ठीक है। हत्ता कि बाज़ मस्जिदों में जो कि दुबई में, अरबी मुल्कों में और अंग्रेज़ मुल्कों में है, पाकिस्तान में कम है, इंडिया में शायद ऐसा कुछ हो, ठीक है, कि औरतें भी नमाज़ पढ़ती हैं जमात से, और ख्वाजा सराब भी जमात में शामिल होते हैं, ठीक है, ये भी जमात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अगर इमाम ने औरतों को नियतन शामिल नहीं किया तो फिर वो जमात में शामिल नहीं है। अगर ऐसी जगह पर हैं जहाँ औरतें आपके साथ जमात में शामिल हों तो औरतों को जमात में शामिल नियत में करना है। माँ इस्तेमाल के फिर भी कहें लफ्ज़ वही है, ख्याल में, तसव्वुर में भी औरतें भी हैं, ख्वाजा सराब भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, बस उसने तसव्वुर में डाल दिया है। जैसे अपने आस्ताना आलिया पे मदीनातुल महबूब अब्बा जी के दरबार शरीफ पे, मज़ार शरीफ पे जो मस्जिद है, उस मस्जिद का हिस्सा किया हुआ है अलग से औरतों का, और वहाँ पे जो हर रोज़ हर जुमा पढ़ाया जाता है, जुमे में वहाँ ख़वातीन भी आती हैं और वो ख़वातीन को भी वहाँ पे नियत में शामिल रखा जाता है, क्योंकि वहाँ 1, 2, 4 औरतें जुमे के टाइम पे आती हैं। हम अपनी औरतों को खुद घर से लेकर आते हैं ताकि हमारी औरतों को देख के और भी लोग आना चाहेंगे तो आएंगे, क्योंकि औरतों का जमात में शामिल होना मुतलक मना नहीं है, मामलात के मुताबिक मना है। जहाँ पर गुंजाइश है, प्रॉपर पर्दे का इंतज़ाम हो सकता है, वहाँ करना चाहिए। और चूँकि वो वहाँ पे तबलीगी मौजू भी है। अच्छा हुजूर, एक अपना मतलब टॉपिक सिर्फ चालू हो रहा है, लेकिन मैं वज़ू के बारे में जी कि मैंने इस कपड़ों में वज़ू कर लिया, ठीक है। अब मैं ये अगर चेंज करना चाहूँ, ये वैसे पाक थे हाँ। लेकिन मैले थे, सही है, लेकिन मैं अब चेंज करना चाहता हूँ, जी। क्या मेरा वज़ू रहेगा या बिल्कुल वज़ू रहेगा। वज़ू का कपड़े बदलने से कोई ताल्लुक नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि वो कपड़े का भी वज़ू होना चाहिए? नहीं, वो सिर्फ कहानी है ऐसे दिल के बहलाने की, ठीक है। कपड़ों का वज़ू से ताल्लुक कोई नहीं। वज़ू के जो रुकन कुरान और हदीस में बयान है, अगर वो धोए हुए हैं और वज़ू की तोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं हुई तो वज़ू के पर कोई एतराज़ नहीं है। कपड़े 10 बारी बदलने कोई एतराज़ नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अगर जमात में 2-3 मिनट रहते हैं, मेरा सफ़र 1.5 मिनट का है घर से, या ठीक है। उतना ही सफ़र है जितना टाइम रह गया, हाँ जी, तो मैं भाग के आ सकता हूँ या आराम से चल के? हाँ, इसके ऊपर एक हदीस है कि नमाज जम के लिए आराम से जाओ। भले भाग के जाने का टाइम है, लेकिन अब वो दिल में अफसोस करे कि यार कहीं मेरी तकबीर तहरीमा रह ना जाए। भाग के जाएगा तो गुनाह है, मना है, मकरूह है। आराम आराम से जाएगा, थोड़ा तेज़ कदम तो हो सकते हैं, दौड़ने वाला काम नहीं हो सकता। मतलब यूँ नहीं दौड़ना। हाँ,
اور پھر کچھ جی 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 دیکھو ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کے اوپر اعتراض مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اعتراض کر رہا ہوں. دو چیزیں ذہن ہوتی ہیں. ایک ہم سب تقریباً جب مولوی صاحب نہیں ہوتے مؤذن تو ہم اذان دے دیتے ہیں، میں دے دیتا ہوں، اور لوگ دوست ہیں دے دیتے ہیں، لیکن کچھ ان کو الفاظ جو ہے نا وہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ اس کی زبان کا وہ تو ہونا چاہیے کہ اگر میری زبان اس طرح ہے کہ میں مطلب وہ وہی رہا ہوں جو میری نیت تھی، لیکن مجھے وہ الفاظ زبان پہ نہیں آ رہا، لیکن ایک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ابھی کیا پڑھنا ہے. ہاں صحیح. مثلاً کہ کچھ ایسا ہے کہ کلمہ شریف یا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کرنا چاہیے یا یہ ٹھیک ہے. جس کو نہیں پتہ اس کو اذان نہیں دینی چاہیے، سیکھ لینی چاہیے. اور یہ جو موضوع انہوں نے بھی چھیڑا ہے، اس موضوع کا سارا فرض حصہ امام صاحب کے گلے میں پڑتا ہے کہ وہ اذان دینے والوں کی اذان کو نوٹ کریں گے. یہ کام کرنے والا کام انہوں نے بتایا کہ اذان دینے والوں کی اذان نوٹ کریں. جس بندے کی اذان کے تلفظ غلط ہیں غلط وہ اذان دے سکتا ہے، اس کو ضرور اذان دلوانی ہے ٹھیک کروا کے، کیونکہ وہ شوق رکھتا ہے، وہ شوق سے کر رہا ہے، اس کی ٹھیک کرنا آپ کا فرض ہے. کیونکہ اگر وہ غلط پڑھتا ہے تو اس کے جرمدار وہ نہیں ہے، اگر وہ غلط پڑھتا ہے تو اس کا جرمدار وہ نہیں ہے، اس کا جرمدار وہ ہے جو ٹھیک کر سکتا تھا نہیں کیا. استاد امام صاحب آپ کو پتہ ہے پرانے کتابوں میں لکھا ہوا واقعہ، پرانے ایک بزرگ نبی تھے، ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری قوم کو پلٹ دیا. فرشتے بھیجے کہ زمین اٹھا کے اس شہر کے اوپر الٹ دو. تو ایک فرشتے نے عرض کی، کتابوں میں ایسے لکھا ہے کہ باری تعالیٰ اس قوم میں تیرے فلاں فلاں نیک بندے بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے انہی نیک بندوں کے اوپر پلٹو. تو فرشتے نے عرض کیا باری تعالیٰ وجہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن میری غیرت میں کبھی ان کا چہرہ سرخ نہیں ہوا. لوگ میری نافرمانیاں کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کو غیرت نہیں آئی. ٹھیک ہے، جب ان کو غیرت نہیں آئی تو سب سے پہلے مجرم ہی یہی ہیں جو صاحب علم ہے. ہاں یہی پوائنٹ ہم پیش کر رہے ہیں کہ جو بچے شوق رکھتے ہیں نماز اذان دینے کا، اقامت کہنے کا، ان کو موقع ضرور دیں لیکن ان کی اصلاح کریں. اور اگر اصلاح نہیں کریں گے تو مجرم کون ہے؟ صاحب اصلاح نہ کرنے والا مجرم ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے عقل کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق، اپنے علم کے مطابق صحیح پڑھ رہا ہے. اس کو ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں اذان واسطے عمر دا ہونا، اذان واسطے ہیں عمر کنی ہونی چاہیے؟ 7 سال تو اتنے اگر بندہ بچہ ہے اور وہ اذان ٹھیک پڑھتا ہے انہیں اذان ہوگی، لیکن کم از کم بالغ ہونا چاہیے. میرے پاس چھوٹی مثال اکثر چیزیں بالذات نہیں، بالمقصد حلال یا حرام ہوتی ہیں، ان کے ساتھ پیچھے مقصد کیا ہے. ہاں جی ہاں ہوں تسی نعت پڑھو تے پھر کٹسن. ایک دن میں اچانک اٹھا، ٹائم دیکھا، ٹائم گزر گیا اذان کا. قصیدہ پڑھو. وہ دعوت ہے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.